hormati para bapak dan ibu pada malam hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan pengajian, terlebih dahulu mari bersama-sama kita bertakziah, membacakan zikir dan tahlil. Ini dia. Ya, tahlil terlebih dahulu ya, sehubungan guru kita Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad Syukur baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari Jumat kemarin sekitar jam 4 ya, sore, dan tadi telah dimakamkan di pemakaman Kalibata di tempat Habib Ahmad bin Abdul Rahman yang dibutuh berdekatan dengan makam Habib Munzir Al-Musawwab. Karena itu mari malam hari ini kita kirimkan untuk beliau membawa hadiah sedikit dan doa. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan dengan kedua orang tuanya, para guru-gurunya, para aulia, para ulama dan salihin, dan mudah-mudahan keberkahan beliau juga terlihat kepada kita semua, sehingga kita dikumpulkan dalam bersama beliau dan guru-guru beliau serta para aulia dan salihin adalah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah."
عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة سورة الإخلاص والمعوذتين هدية إلى روح المرحوم الفوق الله الوالي الحبيب علي بن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاد أن الله الكريم يعلي درجاته في الجنة ويعظم ثوابه ويثير مثوبته ويعيد علينا من أسراره وأنواره وعلومه ونفعته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل واغفر وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله ما سبحنا واستغفرنا وصلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واغفرا ورحمة بفضلك نازلا وبركة شاملة وصدقة متقبلة تقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته وأنصاره وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم ثم إلى روح خصوصا المرحوم المغفر له الوالد الحبيب علي بن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد الغالي السكاب ووالديه ومشايخه وتلامذته أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجعلهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى لنا بين أيديهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضا من رياض الجنة واجعل الجنة مثوانا ومثواهم. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اهدنا الرحمة والشفاعة والمغفرة والنعمة علينا وعلى جميع الكفور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على قبر المرحوم المغفور الولي الحبيب علي بن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن أبي السكاب. اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا يوم الجنة مع الآباء والأمهات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويكفي المهمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا
ya yang kita niatkan untuk almarhum Al-Mughfirlah, punya guru, punya orang tua, Al-Wali, Al-Habib Ali, Al-Habib Al-Wali, Al-Habib Abdurrahman, Al-Segaf, sebab yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh yang telah kita baca kebaikan yang telah disampaikan kepada beliau, sehingga beliau dipenuhi dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat maghfirahnya, sehingga menjadi kubur yang penuh dengan kebahagiaan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bila kita melanjutkan pelajaran pembahasan fikih ya, dengan panduan kita Atur Zahiyah antara sholat ya. Ya, yang mau kita buka kitabnya halaman 19. Dalam warna biru halaman 19. Dari halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa lam an-naf'alihi wa bi barakati 'amalihi fi dharaini atina qala fadlun fi sholati wa laha syurutun wa arkanun wa mubtilatun wa sunanun wa makruhatun. Di pasal di dalam menjelaskan tentang masalah sholat. Beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat dari segi hikmahnya. Ya. Sekarang kita akan masuk ke masalah sholat dari segi hukumnya. Karena memang sholat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah wajibkan kepada kita, hamba-hambanya yang muslim tidak mungkin untuk melaksanakannya, sekaligus dilengkapi dengan aturan dan tata cara yang sempurna di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Sehingga pada malam hari ini kita akan bahas ya satu persatu tentang masalah beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban ibadah sholat. Yang pertama, bahwa sholat ini sudah maklum adanya, merupakan rangkaian daripada rukun Islam yang 5 ya, dan merupakan rukun Islam yang kedua setelah adanya syahadat ya, setelahnya pengakuan penasihat kita ya kepada Allah sebagai Tuhan pencipta semesta, dan pengakuan penasihat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ada kewajiban yang kedua adalah melaksanakan sholat. Jadi namanya perkara yang sudah kita ketahui di dalam masalah agama ya bagi siapapun. Yang kedua, sholat itu ditinjau dari segi makna. Ya, ada makna bahasa, ada makna istilah. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut makna bahasa, arti umumnya itu adalah doa. Ya, sebagian para ulama mengatakan doa bil khair, doa dengan kebaikan.
secara istilah sholat itu adalah as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muqtada'atun bil takbir wa muqtadamatun bil taslim bi syara'ita makhsusatin. Itu definisi sholat. Sholat adalah aqwalun, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan. Dalam sholat banyak bacaan-bacaan, ada berupa doa, tasbih, bacaan Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan, ya, awal ucapan, af'al perbuatan, ya, ada geraknya dengan anggota badan kita, ruku, sujud, i'tidal, berdiri, ya, dan lain sebagainya. Muqtada'atun yang diawali, yang dibuka bitakbir dengan takbiratul ihram. Diawali dengan takbir, muqtada'atun bitakbir wa muqtadamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam, tapi bisyara itu maksusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu, ya. Jadi bukan cuma ucapan, bukan cuma gerakan, ya, tetapi ada aturannya, ada tata caranya, termasuk ada kaifiat pelaksanaannya. Bagaimana yang akan kita bahas di dalam buku-buku sholat. Itu pengertian sholat secara makna bahasa dan makna istilah. Yang kedua, sholat ini diwajibkan. Sebagian para ulama katakan ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Awal yang pertama di antara adalah 1,5 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, itu turun kewajiban ibadah sholat melalui apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal berapa itu? 27 Rajab, ya, 27 Rajab, ya, itu turun, ya, perintah sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini diantara hikmah Isra dan Mi'raj, ya, adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada Nabi dan umatnya kewajiban sholat 5 waktu, ya. Sebentar lagi ini masuk bulan Rajab, ya. Termasuk atau belum bulan Rajab? Belum. Apa sekarang? Kembali lagi, ya. Kayaknya tidak lama lagi akan masuk bulan Rajab. Jadi bulan Rajab di antara bulan yang mengingatkan tentang kewajiban sholat, ya. Karena memang sholat itu diturunkan kewajibannya pada tanggal 23 Rajab dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Tentu sudah tidak asing buat kita, ya. Kita banyak mendengar sejarah diturunkan kewajiban sholat pada peristiwa tersebut, ya, dari 50 waktu kemudian dikurangi sampai 5 waktu, ya. Tapi memang sebagai bentuk kemurahan Allah Ta'ala, sekalipun ibadah sholat itu 5 waktu, tapi pahalanya tetap dikurangi sama Allah, ya. Itu yang 5 waktu namanya khamsatu awqat amrun wa khamsina waqtan ajrun namanya. Jadi ada amrun, ada ajrun. Kalau amrun 5 waktu, kalau ajrun pahalanya tetap dikasih 50 waktu. Jadi pahala dikurangi sama Allah. Jadi kita sholat 5 waktu sehari semalam, tetap pahalanya ditulis seperti sholat 50 waktu, ya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas, ya, tentang kewajiban sholat, ya.
Nah, ini di dalam pembahasan pada malam hari ini udah pembahasan yang ketiga kali kalau nggak salah sholat ya. Ini kita belum sentuh sedikit pun tentang hukum-hukumnya. Kita kalau diceritain masalah di luar hukumnya lagi nggak kelar-kelar ya. Kita ada peristiwa Isra Mi'raj, banyak lagi ceritanya ya. Termasuk nanti ada dialog antara Allah dengan Nabi yang diabadikan dalam bacaan sholat 5 waktu. Nantilah kita bahas ya dalam masalah tasyahud. Nah, di sini dikatakan walaha, dan yaitu bagi sholat ya, atau sholat itu mempunyai, boleh gitu ya, laha ayat sholat. Sholat itu mempunyai syurutun, beberapa persyaratan, wa arkanun, dan beberapa rukun, wa mubtilatun, dan beberapa perkara yang membatalkan, wa sunanun, dan beberapa perkara sunnah, wa makruhatun, dan beberapa perkara makruh. Ya, ini disebutkan terlebih dahulu secara global aturan-aturan di dalam sholat. Ada namanya syarat, ada rukun, ada yang membatalkan, ada sunnah-sunnah, dan ada perkara yang makruh. Dan semuanya di sini menggunakan kalimat jamak, syurut jamak syartun. Syartun mufrad, jamaknya syurut, banyak artinya. Arkan jamak ruknun, ruknun satu, arkan banyak, beberapa. Itu jamak namanya ya. Mubtilah sama sunnah jamak sunnah, sunnah jamaknya sunan. Makruhat jamak makruh ya, jamak makruhat. Ini berarti menunjukkan hukum sholat itu ya terdiri dari banyak aturan yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami guna menciptakan sholat yang baik sesuai aturan yang telah diberlakukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama didahului dengan syarat syurut. Syarat artinya ya. Syarat sholat ini sebagian ibadah syarat itu ada 3. Satu, ada syarat wajib. 2, ada syarat sah. 3, ada syarat gobul. Ini bicara ibadah diawali dengan syarat. Ya, jadi syarat dalam ibadah itu terbagi 3. Ada syarat wajib, ada syarat sah, dan ada syarat gobul. Nah, syarat itu sendiri apa? Itu ya, kita sering dengar syarat. Apa itu syarat? Syarat itu adalah ma yatawaqqafu syai'u alaihi wa laisa juz'an minhu. Syarat itu adalah sesuatu yang menjadi penentu bagi sebuah pekerjaan. Syarat adalah penentu sahnya atau tidaknya sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, tapi walaisa juz'an minhu, tapi bukan dari bagian kerjaan tersebut. Ya, dia menjadi penentu bagi sebuah kerjaan, tapi dia di luar ya dari kerjaan tersebut. Bal wa kharijah, bal kharijan minhu ya, bahkan dia di luar daripada kerjaan tadi. Wa tutlahu qablaha, dan dituntut untuk ada si syarat tersebut sebelum adanya pekerjaan. Ya. Contohnya misalnya, contoh gampang nih ya, wudu. Ya, itu wudu menjadi syarat sholat gitu kan. Sebelum berwudu kita disuruh ngapain? Sebelum sholat kita disuruh berwudu ya. Itu berwudu syarat penentu sholat ya. Akan ada sholat ketika adanya wudu. Tidak ada wudu yang nggak ada sholat gitu. Jadi si wudu ini menjadi penentu adanya sholat. Ketika seseorang punya wudu, baru dia bisa sholat. Ketika nggak punya wudu, nggak bisa sholat.
Jadi wudu penentu si sholat. Tapi wudu ini bukan bagian sholat. Dia kharijan anhu, berada di luar kerjaan sholat. Itu syarat tuh. Ya. Jadi dia mah menjadi penentu tapi di luar kerjaannya. Ya. Syarat mah jika ya idza wujida syartu wujidal masyrut. Jika syarat ada, maka maksud ada. Syarat itu wudu, maksud itu sholat. Sholat akan ada ya kalau ada wudu, ya. Sholat nggak ada kalau nggak ada wudu. Menjadi penentu tuh dia. Tapi huwa kharijan anhu, dia bukan bagian daripada sholat. Gitu. Wudu ya wudu, sholat ya sholat, beda gitu ya. Beda kerjaan. Itu namanya syarat, ya. Jadi syarat mah bermain di luar dia, ya. Dan harus ada sampai kerjaan kelar. Dia memang bukan bagian dari kerjaan itu, tapi dia keberadaannya harus ada dari sebelum sampai setelah kelar itu perbuatan mesti ada. Jadi mesti langgeng terus sampai kerjaan itu beres. Kalau berhenti di tengah-tengah, syarat ya gugur itu kerjaan tadi gak jadi. Ya, kita punya wudu dari sebelum sholat sampai kapan? Sampai selesai sholat. Tahu-tahu dapat 2 rakaat sholat zuhur, batal wudu kita. Lanjut nggak sholatnya? Hah? Iya. Apa namanya? Nggak jadi itu sholat. Gitu. Ya. Kenapa? Karena syaratnya gugur gitu. Maka ketika syarat gugur, kerjaannya gugur. Makanya dia mah si syarat ini ada dari sebelum pekerjaan sampai kelar kerjaan mesti ada. Sekalipun dia bukan di luar, bukan di dalam kerjaan tadi. Gitu ya, itu namanya syarat. Di sini disebutkan ada namanya syarat wajib. Setiap ibadah diawali dengan syarat wajib. Syarat wajib itu diumpamakan kalau kita pengen masuk ke istana presiden, istana Cipanas, itu ada pintu gerbang namanya ya. Nah itu pintu gerbang namanya syarat wajib. Mau kemana? Saya mau masuk ke istana. Oh boleh masuk ke istana, tapi harus memenuhi persyaratan. Ya kata penjaga di pintu gerbang, nih syarat masuk istana. Ya persyaratannya A sampai Z misalnya. Kalau ini sudah dipenuhi, sudah dilaksanakan, pintu gerbang ini akan dibuka. Ya, mau kemana? Mau sholat. Nih pintu gerbangnya apa? Syarat wajib. Ya, nanti disebutkan sekian syarat wajib. Kalau sudah dipenuhi, ya sudah dilaksanakan, baru boleh masuk ke dalam sholat. Dibuka pintu gerbang. Jalan kita nih, pintu gerbangnya udah dibuka. Begitu mau masuk ke dalam istana, dijaga lagi di pintu masuk. Jadi syarat wajib itu namanya pintu gerbang, syarat sah itu namanya pintu masuk. Nah yang kedua syarat sah. Mau kemana? Saya mau masuk nih, mau masuk ke dalam istana. Tadi saya udah dipersilakan masuk. Iya, cuman buat masuk ke dalam ada syarat lagi sekarang. Nih syarat sah. Kalau syarat sah dipenuhi, ya maka silakan masuk. Menikmati ya berbagai macam hal yang ada di dalam istana. Tuh. Nih, ada ruang tamu buat presiden, ada kamar utama, ya ada kamar keluarga, segala macam dah kumpul sampai dapur dah gitu beres ya, muter-muter di dalam tuh. Gitu. Ya boleh, tapi harus memenuhi persyaratan sebelum pintu ini dibuka. Apa namanya? Syarat sah. Syarat sahnya beres, ya diperiksa segala macam komplit, beres sudah selesai, ya buka pintu, masuk dia ke dalam. Maka ketika masuk ke dalam itu menjalankan namanya rukun nanti, rukun dan sunnah. Dalam perbuatan pekerjaan sholat terdapat 3 kerjaan: rukun, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Ini kita ketika lagi sholat jalanin rukun, ab'ad, dan hayat. Kita tengah berkeliling dalam istana. Mulai kita, kamar presiden luar biasa ya ternyata itu. Banyak barang-barang mahal, banyak barang-barang antik gitu ya.
Cuman nggak boleh sembarangan, ya. Jangan cuma comot itu. Wah, mahal nih, tadi ngeliat kantongin aja. Kira-kira begitu kita kantong itu barang, kita keluar dari stand tadi, nggak mau ditanya lagi ya, langsung diapain? Langsung ditangkap. Ya, dari mana tahu itu? Ya, berarti pas kita tengok-tengok nggak ada orang yang ngeliat. Kok tahu-tahu kita ditangkap karena ngambil barang? Dari mana taunya? Ada CCTV-nya. Apa itu? Ngantongin barang, melakukan perbuatan yang membatalkan sholat. Ya, kalau ngambil barang melakukan pembatalan, batal tuh. Aturan kita enak disuruh keluar. Belum, ya kadang-kadang belum sampai keluar di dalam udah sampai duluan. Kamu tahu nih ngambil barang. Bapak kata siapa di press? Nah ini ngambil. Ayo bawa keluar. Gak jadi tuh. Namanya melakukan apa? Pelanggaran, melakukan perkara yang membatalkan sholat. Ya. Jangankan dikantongin, dipegang juga gak boleh. Makanya suka ada apa tuh? Ada tulisan ya, jangan disentuh, ya kan? Kalau disentuh, melakukan pekerjaan makruh namanya dalam sholat. Itu wajib. Yang membatalkan dan makruh itu larangan. Kalau yang membatalkan mengantongin, kalau yang makruh menyentuh. Emang nggak bisa baca atau menjaga itu? Tuh, jangan disentuh, gitu ya. Nggak boleh, cukup dilihat. Jadi yang ada di sini ya berbagai macam apapun hanya boleh disaksikan dan dilihat. Nggak boleh disentuh, apalagi dibawa pulang kantong. Gitu. Itu makanya bang, itu sholat itu seperti kita masuk ke sebuah istana. Dan memang sholat itu istana sesungguhnya. Ya, nanti besok ketika seorang meninggal dunia masuk ke dalam surga, dibuka banyak istana. Ini banyak istana indah, megah, luar biasa. Punya siapa di malaikat? Punya ente, punya siapa lagi? Ente masuk kemari punya ente ini semua. Masya Allah, siapa yang bangun? Ya ente sendiri yang bangun. Lalu kapan bangunnya? Waktu hidup kan sholat di alam dunia. Ente mau tahu sholat itu apa? Sholat itu adalah istana. Ketika kau sholat, disitulah kau tengah membangun sebuah istana. Itu. Maka semakin lengkap sholatnya, semakin sempurna sholatnya, semakin megah, indah, dan mewah istana. Ya. Begitupun dengan neraka. Dulu pernah ada seorang wali mimpi ada di akhirat. Wali ya, mimpinya nggak tanggung-tanggung. Kalau wali mah mimpi, bahkan ada sebagian ulama besar yang mimpi ketemu Allah. Bayangin tuh, ya. Kalau ketemu Allah lewat mimpi itu perkara jaiz, ya. Jadi sah-sah aja. Itu hak Allah Taala memberikan keistimewaan kepada hambanya untuk memimpikannya. Adapun caranya ya Allah alam bisawab, jangan dipikirin itu mah. Pokoknya ada dalam sejarah beberapa para ulama yang pernah mimpi ketemu Allah. Tuh, kalau orang soleh mah mimpinya nggak tanggung-tanggung. Ya, kalau mimpi ketemu Nabi, ya jangan ditanya. Mimpi Allah aja bisa, apalagi kalau mimpi Allah ketemu Nabi bukan mimpi lagi, dalam keadaan terjaga, gitu. Ini ada seorang ulama ngimpi ada di akhirat. Di akhirat ini. Wah, pas banget dah. Mau ke neraka jadi begitu. Bukan ke surga dia mau, bukan neraka. Saya mau lihat sebab yang beredar kabar berita yang beredar di alam dunia, neraka itu serem. Tempatnya tempat bisa manusia. Ada api, ada ular, kalau jengking, ada perabotan sisaan, ada triskaan, ada palu segala macam. Saya melihat supaya apa seremnya gitu. Ya samperin, itu malaikat penjaga neraka. Malaikat tolong buka neraka, saya mau lihat isinya, kata si ulama. Ya, kata malaikat itu apa? Mau ngapain? Kalau sekarang mah neraka kosong, nggak ada isinya. Ya,
cuma ada tempatnya doang, kata dia gitu. Kata siapa? Kata malaikat, saya juga masih nganggur sekarang, belum ada job ini ya. Ya, tunggu di kiamat ada jobnya gitu. Ya, mau ngapain? Enggak, saya penasaran sebab yang diceritakan itu ya bahwa neraka itu begini-begini. Ya iyalah, itu mah nanti. Nih, kalau nggak percaya, buka pada belakang, buka pintu. Begitu dilihat kosong. Nah, iya ya, nggak ada isinya. Ya, nanya lagi nih, ini kemana isinya? Hai malaikat, bukankah isi neraka itu ini gitu sebutin nama dia. Iya, isinya masih ada di alam dunia. Di alam dunia apaan? Setiap pekerjaan maksiat dan pelanggaran kepada Allah Ta'ala itu adalah bentuk nyata besok yang ada di dalam neraka. Nanti kalau udah kiamat dipindah itu seluruh perbuatan dosa dan maksiat masuk ke dalam neraka jadi api, jadi ular, jadi kalajengking, jadi palu, jadi cambuk, jadi teriskaan dan lain sebagainya. Itu perabotan nanti akan nyata seperti itu. Kalau sekarang masih berupa perbuatan di alam dunia, makanya sekarang kosong. Jadi bawa api siapa? Yang bawa api adalah manusia yang bermaksiat, manusia yang tidak menyembah Allah, yang tidak ibadah kepada Allah, yang tidak pernah sujud sama Allah Ta'ala. Masuk kemari dia bawa api, bawa ular, bawa kalajengking dan seterusnya. Itulah isi neraka. Kalau sekarang kosong kan? Oh iya. Begitupun sorga, ya. Kalau sekarang misalnya sorga pernah dilihat sama Nabi penuh dengan keindahan, itu buat Nabi dikhususkan, dinyatakan sama Allah. Nanti istananya apa itu? Istananya, keindahannya, kenikmatan sorga itu semua bentuk ibadah, ketaatan, kebaikan yang kita lakukan di alam dunia. Termasuk kita sholat, itu sholat kita besok di sorga jadi istana. Gitu ya. Makanya ketika kita menyaksikan tempat-tempat yang indah di alam dunia, kita masuk ke istana. Makanya sekali-kali jalan-jalan ke istana Presiden. Boleh kan ya? Masuk istana Bogor boleh kan kita? Boleh kan? Memang tempat rekreasi itu mah. Bukan Presiden doang yang masuk, rakyat juga boleh di situ. Istana Cipanas atau pergi ke Solo ada apa namanya? Ada Keraton Solo ya. Waktu kita masuk ke situ sambil ngerenung, oh iya ya, istana begini, oh bangunannya besar, ya megah, mewah, banyak barang-barang antik, tapi jangan diambil, ada tulisan tuh di setiap barang-barang tersebut, jangan disentuh, jangan dipegang, itu apa ya, dalam sholat ada aturan. Ketika ente sudah masuk ke dalam istana, ente sudah melewati 2 pintu penjagaan, pintu gerbang syarat wajib, pintu masuk syarat sah. Sekarang ente dalam istana sedang melakukan perkara rukun dan sunnah, baik abad ataupun hayat. Tapi ingat ya, di dalamnya ada larangan yang membatalkan dan yang makruh. Apa itu? Tidak boleh ngantongin barang dan tidak boleh menyentuh. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente keluar lewat pintu belakang. Begitu ente lihat dari jauh, wih, saya pernah masuk ke istana itu. Baru indah banget istananya. Iya, besok jadi istana beneran. Kapan? Di surga. Tuh makanya seluruh apapun, baik ucapan, perbuatan yang baik-baik itu menjadi menjadi alat, aksesoris, perabotan, apalagi itu barang-barang yang akan memenuhi isi surga kita, gitu ya. Jangankan sampai ke surga yang masih jauh, nungguin kiamat, dalam kubur, di dalam bacaan talqin itu ada bahasa wa na'imahu haqqun wa anal jannata haqqun wa anan naro haqqun wa anal gobro haqqun wa na'imaha haqqun. Nikmat kubur itu hak, nyata, bener gitu artinya. Surga bener, bakalan nyata dan ada. Neraka bener, kubur bener, termasuk nikmatnya. Nikmat kubur haqqun. Makanya ada bahasa raudhah min riyadil Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil wa la taj'al qabrahu kufrah min kubari.
Itu kalau nungguin nungguin surga mah lama kiamat. Nih, yang paling dekat sama kita mati masuk kubur. Di situ sudah dibuktikan sama Allah. Ya, yang orang bawa iman, bawa ibadah, bawa kebaikan, kuburannya luas, terang, nyaman, enak, seperti kamar pengantin. Kata malaikat, nam naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Baru juga dia merem perasaan dia, tahu udah kiamat. Kata dia, malaikat itu ramai amat sih di alam dunia, ada apa ya? Udah kiamat, cepet amat. Saya baru blonjor perasaan di sini. Blonjor apaan lo? Kata malaikat. Itu udah 1000 tahun di sini. Yang bener, lah iya. Begitu dia ngeliat ke alam dunia, udah berantakan nih, udah kiamat. Dia merasakan baru sebentar di situ. Padahal udah 1000 tahun yang lalu mati, masuk ke alam kubur. Ya, kenapa nggak keberasa? Sebab tempatnya seperti di dalam kamar pengantin. Ya, itu beneran begitu. Jadi kalau kuburan kita mau terang, mau luas, ya sekarang kirim fasilitasnya ke sana, pasang listrik, kirimin spring bed, kirimin AC, beberapa PK gitu AC-nya terserah. Pasang listrik beberapa watt. Ya, ini semua bentuk ibadah yang wajib, yang sunnah, yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah suruh kepada kita. Tidak lain kebaikan buat kita, itu adalah buat bekal kita besok. Dan sebaliknya juga, kalau orang nggak ibadah, apalagi mati nggak bawa iman, kuburannya seperti hutan belantara yang menyeramkan, banyak binatang buas di situ, gelap gulita, seorang diri. Mau lari kemana? Seperti orang dibuang ke sebuah pulau yang hutan belantara penuh dengan ular di situ, penuh dengan binatang buas. Ya, tuh ya, itu dijelaskan dalam agama seperti itu adanya. Jadi makanya kalau kita mempelajari tentang masalah sholat, sebenarnya ini sebuah hadiah dari Allah. Jadi ibadah itu, ya, yang dikatakan oleh seorang murid Imamul Haddad, ya, al ibadah hadiah min Allah. Ibadah itu hadiah dari Allah buat kita. Ya, kenapa? Sebab kalau kita sudah meninggal dunia, bakal tahu manfaatnya. Makanya kenapa banyak orang ketika masuk alam kubur, baru dia menangis, menyesal, pengen balik lagi, karena belum sempat yang menciptakan alam kubur yang menjadi taman surga. Ya. Jadi bersyukur, alhamdulillah ya. Kita bersyukur nih. Yang sudah begini adanya kerjaan kita, jaga istiqomah. Bila perlu minta tambahan sama ya Allah, berikan kekuatan. Biar ngaji bukan cuma malam minggu. Di mana majlis taklim, ada tempat-tempat yang baik, kita punya waktu datang situ. Kenapa? Saya pengen kuburan saya menjadi taman surga. Saya pengen istana saya nanti banyak di dalam surga. Ya sekarang kerjanya. Saya pengen kuburan saya terang, ya sekarang pasang listriknya. Saya pengen adem nyaman, ya sekarang pasang AC-nya. Saya pengen gitu di atas spring bed yang empuk, ya sekarang kirimnya. Ya. Cuman jangan beli spring bed yang dijual masih empuk ya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya ibadah. Ibadah, kebaikan, ketaatan sama Allah Ta'ala, yang wajib, yang sunnah, yang besar, yang kecil, itu semua manfaatnya akan kita rasakan. Enggak usah nungguin surga, kelamaan. Besok yang paling dekat dengan kita adalah al-maut, kematian. Ya. Bapak-bapak kan suka nih kalau pagi-pagi Pak ya, suka ngopi nggak kalau pagi di rumah? Ngopi. Ya, udah pasti Pak. Tampang-tampang suka ngopi semua soalnya. Kita sambil ngopi, ngobrol sama istri ya, siapin kopi sama istri, pagi-pagi sambil sarapan mungkin, ya sambil ngobrol. Tiba-tiba bapak bercerita sama istri, Bu, tadi malam bapak mimpi, ya mimpinya indah banget itu, masya Allah, sampai gak keberasa tidur, habis isya tidur, bangun tahu-tahu udah azan subuh. Itu mimpi enak banget, Bu, indah, pengen mimpi kayak begitu lagi. Mudah-mudahan terulang nanti malam mimpi yang seperti itu gitu. Ya. Yang satu lagi, tetangga yang sebelah lagi cerita juga sama istrinya masalah mimpi. Cuma mimpinya serem, Bu, tadi malam waktu mimpi, amit-amit dah, mimpi serem banget. Mudah-mudahan gak terulang lagi mimpi kayak begitu. Emang apa Pak? Gak bisa diceritain dah, mimpinya angker, serem, menakutkan. Ya,
ini ada dua orang sedang bercerita tentang apa? Mimpi yang tadi malam dialami dalam tidur. Ya, itu mimpi diceritakan setelah dia bangun, Pak. Kalau kita mau tahu, ini sekarang kita hidup di alam dunia, Bu, lagi mimpi. Bangunnya kapan? Bangunnya di kuburan. Tuh. Jadi ketika kita bangun di kuburan, saya habis mimpi. Kapan mimpinya? Tuh di alam dunia mimpi buat kita. Ketika kita masuk alam kubur. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali, wa idza matu intabahu. Jika manusia mati, maka mereka terbangun. Menceritakan mimpinya. Ada yang bilang enak banget ya mimpi saya semalam. Itu artinya dia menciptakan mimpi yang indah saat ini di alam. Ayo ciptakan mimpi kita saat ini, mimpi yang indah, mimpi yang menjadi kenangan yang terbaik ketika kita sudah masuk alam kubur. Makanya ada orang-orang soleh yang udah masuk alam kubur belum puas. Ya Allah, saya belum puas mimpi di alam dunia, tolong dong hidupin lagi. Ya, kalau orang soleh bisa begitu. Contohnya siapa? No, contoh nyata no. Sunan Ampel masjidnya. Pernah belum ziarah Sunan Ampel? Ya, ziarah dong. Masjid Salim Darul Rahmah. Jangan jaraknya ke Jakarta doang. Kali-kali Jawa Timur ya. Madura perlu kita ke Bali ya, gitu. Itu di Masjid Sunan Ampel. Di sampingnya ada makam muridnya siapa? Soleh. Ya, Mbah Soleh ya. Ada berapa makamnya itu? Yang pernah ke sono? Hah? Ada berapa? Ada 9. Ya, ada 9 berarti dia pernah hidup 8 kali. Saya begitu ya. Loh kok bisa sih? Katanya kalau orang udah mati nggak bisa hidup lagi. Itu secara normalnya begitu. Secara prosedur yang umum mati nggak bisa hidup lagi. Maksudnya nggak bisa balik lagi alam dunia. Tapi karena hidup itu punya Allah dan Allah berikan kepada siapapun, orang yang sudah mati bisa balik lagi, bisa hidup lagi. Itulah kehidupan para aulia seperti ini. Mbah Soleh udah meninggal, kata Sunan Ampel ya masjid gua tadi bersihin ini di rumah ada Mbah Soleh dia rajin itu bersihin nyapu apa segala macam. Ada pernah kering itu orang butuh segala macam. Habis ngomong gitu besoknya Mbah Soleh lagi nyapu dia. Lah balik lagi kemarin gitu ya, cuman kalau yang ngeliat kemarin mah nggak kayak kita. Coba kita ngeliat begitu, ada orang mati hidup lagi lari kita nggak balik lagi ya, nggak balik lagi masuk kita ke masjid ya, perbuatnya udah mati sekarang hidup lagi di tayangan, kita bilang begitu ya. Pas begitu dilihat sama Sunan Ampel soalnya hidup lagi iya, habis saya nggak betah dalam kubur, guru kayaknya nggak ada yang bantuin di sini, saya jelas udah minta hidup lagi, bisa begitu ya, tua begitu. Tuh makanya kalau kita mau tahu, begitu masuk alam kubur, dunia ini mimpi, ya. Dan berharap orang mudah-mudahan nanti malam mimpi kayak kemarin tuh indah banget itu mimpi akan gak keberasa gitu. Maka sekarang kita nih Bu, Pak semua, kita lagi mimpi, awas, mimpi itu gak lama loh, ya. Orang tidur biar kata semalam habis begadang, habis subuh dia tidur, beduk jorok udah pasti bangun. Kalau sampai sore nggak bangun juga, sholatin itu orang. Kita nih habis begadang semalam ya, nonton bola sampai subuh misalnya, habis subuh tidur. Ya paling lama juga jam 1, jam 2 udah bangun, maka Allah tidur dari pagi dan jam 2 bangun. Habis mimpi gua, pergi jalan-jalan ke Amerika, kalau gitu ya. Mudah-mudahan balik lagi ke sono, sekalipun lewat mimpi. Nanti ketika kita masuk alam kubur, ini dunia seperti kita mimpi setelah tidur. Wa idza matu intabau di mana ya? Waduh, udah bangun sekarang. Tuh, ternyata dunia itu mimpi ya. Kenapa nggak aku ciptakan mimpi yang indah? Karena kalau mimpi dalam tidur mah itu hanya kembang tidur ya. Tapi mimpi sekarang di dalam dunia itu menjadi penentu ya enak tidaknya besok kita ketika bangun di alam kubur. Wa idza matu intabahu, jika sudah mati mereka baru bangun. Ya kenapa aku ciptakan mimpi ya, mimpi yang gak enak ya, mimpinya serem, mimpinya menakutkan, nyesel di alam kubur. Tapi orang yang menciptakan mimpi yang indah, dia merasa kurang ya Allah
ya saya belum puas rasanya, ya pengen balik lagi mimpi yang ini seperti itu di alam dunia. Ada yang diizinkan, ada yang enggak. Udah cukup. Tapi buat orang-orang soleh ada yang diizinkan. Karena ada cerita ketika seorang wali pulang ke rumahnya dari habis dia dakwah, dia pulang ke rumahnya, tiba-tiba di rumahnya ramai, ada bendera kuning. Wah, ini kok rumah saya ramai, banyak orang ngumpul, ada bendera kuning juga, siapa yang meninggal ini? Dia nanya tuh sama orang yang hadir di rumahnya, jangan jawab itu orang, menoleh juga enggak. Setiap orang yang ditanya sama dia, boro-boro jawab, noleh juga enggak, diam aja. Ini orang pada diem semua sih, saya tanya, kalau gitu saya masuk aja langsung dah, karena rumah saya ini ada apa sih? Begitu dia lihat siapa yang meninggal, dirinya dia yang meninggal. Lah, itu bukan saya. Oh, kalau itu saya di tempat ini sudah meninggal, berarti harus pindah tempat. Wali bisa begitu? Ya bisa. Orang hidup itu punya Allah. Emang hidup punya kita. Ketika hidup punya Allah, siapapun berhak Allah hidupkan. Sekalipun menurut logika kita, apa ya begitu? Itu yang disebut dengan khaliqul adat. Itu kalau kita ngaji tauhid ada namanya perkara jaiz, sifat jaiz Allah Ta'ala. Gitu ya. Nah sekarang kita mau tahu nih, kita sekolah mimpi ya. Jangan lama mimpinya. Ayo sekarang kesempatan kita buat menciptakan mimpi yang indah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus, supaya menjadi kenangan di alam kubur. Alhamdulillah, gara-gara menciptakan mimpi yang indah, ke bawah sampai kembali menjadi indah, menjadi tenang, menjadi senang, menjadi bahagia, dan seterusnya. Karena besok kita baru bangun di alam kubur. Itu Imam Ali bilang itu kan, wa idza matu indah. Di antara kita menjaga kewajiban ibadah sholat. Yang udah begini nih, kerjaan kita yang begini jalanin, istiqomahin. Bahkan biar perlu kembangin, biar perlu perbanyak, perbuat, apalagi di akhir zaman saat ini. Tidak ada bentuk ketenangan jiwa kecuali tempat-tempat semacam ini. Inilah tempat yang Allah turunkan ketenangan, mutmainnah, tatmainnul qulub. Tidak lain tatmainnul qulub akan datang kepada seseorang kalau dia punya hubungan kepada Allah Ta'ala. Di antaranya lewat ibadah sholat. Ya, mudah-mudahan ini baru syarat, besok rukun. Dulu teman yang membatalkan. Jadi ini ada berapa nih syarat rukun perkara yang membatalkan, sunnah dan makruh. Ada 5, berarti masih 5 minggu nih ngaji yang di atas doang ya. Pokoknya walhasil ini mah masalah sholat memang panjang. Ini kita baru membahas masalah hukum sholat secara umum. Nanti lagi ada sholat berjamaah, ada sholat Jumat, ada sholat safar, dan sholat-sholat yang lain. Ya, mudah-mudahan harapan kita dengan kita mempelajari ilmu tentang sholat, semakin sempurna sholat kita, semakin baik sholat kita, sehingga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita doa biasa ya, berjawab tawasul lagi ya. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jullana bil ijabati. Ilahi tawassalna bil Qur'an
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah